करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम एवं आज अगस्ट मासर स्वतंत्र पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ पिपसु अपा भाई को अंतरर प्रणाम शुभेच्छा। वंदे मातरम। अपा सूचना देते आम काली जो सब कथा गुड़िक बुझुले महासरस्वती संबंध रे आज आउ किछि तांकर विषय रे प्रभु लेखा को आधार कर बुझिबा। महासरस्वती कथा प्रकृति रे अनंत तांकर कार्य जे भली अनंत दीर्घकाल लगे जमिति बहुकाल धरी चली कारण पूर्णता तांकर लक्ष्य। तेबे ए पूर्णताटी से पाइबा को ही चाहते से निरंतर से कार्य करुछंती एवं तांकर ए जो सामर्थ्य गुड़िक विषय रे आमे काली बुझुतिले तांकर सूक्ष्म दर्शी दृष्टिर निर्भुलता एवं सचेतन हस्तर जो सामर्थ्य ये सब महासरस्वती निजर प्रकृति भितर निरंतर धारण करी रहिछंती एवं जहाकु से बाछि नियंती ताहाकु से सही सकल संपद दान करंती। जहाकु बाछि नियंती अर्थात आमे भाबिबा जे माँ तो समस्त को बाछिछंती जहाकु बाछि नियंती कहीं स्वतंत्र किछि जण एमिति कहीं बछा हेथिबे जो मानको पाखरे सकल संपद से दे दियंती। प्रकृत रे पूर्णता लगी समस्त भितर प्रस्तुति आसी न थाए। पूर्णतार चरम पर्याय को जीवा लगी अनेक प्रस्तुति पूर्वरु आवश्यक हुए एवं से पूर्णता पाई जो खुंटिनांटी तांकर पर्यवेक्षण से पर्यवेक्षण मध्य दे समस्त दोष त्रुटि को से खोजी काढ़ी बाहर करथांती एवं ताहा नै आगो को किभଳି संशोधन हो पार से समस्त कथा को जड़े ग्रहणशील होगा भी दरकार तांकरी दिगरे एवं तांको ग्रहण करि पारिले तांकर शक्ति सामर्थ्य को ही ता भितर से ढाली देबे एवं ताहा नै से पूर्णता आड़ को जाई परिबो। समस्त भितर एक ग्रहणशीलता आसी पारि न था कारण ये एक विकासर पर्याय समग्र धारा ए सृष्टि मध्य जीव मध्य किभଳି चली से आग को गति करुवा एक यात्रा तेणु किए केतिकी रास्ता रे रही ता अनुजाई ता भीतर किसी ग्रहणशीलता आसे एवं तदनुजाई से जेतेबेले देखंती जे ये एहा भितर वर्तमान पूर्णता पाई किछि आहुरी कार्य करा जाय पारिबो किछि टच दे जाय पारिबो कि केउ स्तर रे अछि जहां से बाछंती ताको सकल संपद से दान करंती। आउ एहा जोगु ही एई जो सकल शक्ति ही समस्त जगतर समर्थ अक्लांत सतर्क सुनिपुण निर्माता विधाता शासक प्रयोगविद कारीगर श्रेणी विभाग करता एई तांकर सामर्थ्य ही ए सृष्टि रे ए समस्त कार्य संपन्न करुछि। से तांकर जो शक्ति से पूरा अक्लांत सबुथि पे समर्थ क्लांति नाही एवं सतर्क भावरे से सब किछि को गढ़ुछंती अति सतर्क भावरे कारण से पूर्णतार क्रियाटी संपन्न करिवे तेणु से केते सतर्कता केते पर्यवेक्षण केते टेक्निक कार्यर आवश्यकता रही। आमे देखिबा जे कोनोसी कार्यर पूर्णता आमे साधारण कामटी भी करूना कहीं जेतेबेले आमे चाहू एबे कंप्लीट हे जिवो कामटा आउ टिके फाइनली ताकू देखिदेबा ठीक अछि ना नाही केते टेक्निक भाबरे आमे ताकू देखू आउ आमे एतिके टेक्निक भाबरे देखुचे कार्यटी सुंदर हो परिपूर्ण हो बोली चेष्टा करूचे आउ स्वयं से पूर्णतार देवी तेणु तांको कार्य भितर से केते सतर्कतार सहित ए सब को देखुथिबे एवं सुनिपुण भावरे से गुड़िकर निर्माण करुथिबे से किभଳି सबूर प्रयोग यथारीति सेठी संगठित करुथिबे।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଭାବର ରୂପାନ୍ତର ଓ ନବନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଶ୍ରମ ସଂକୁଳ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ସେ ନବନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବର ନବନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ, ତାହା ବହୁତ ଶ୍ରମ ସଂକୁଳ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। କେତେ ଡିଟେଲରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯେତେ ସବୁ ନିମ୍ନ ଗତିଧାରା ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ କେତେ ପ୍ରକାରେ ସେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ବୁଝିବା କେତେ ଡିଟେଲ ହେଇପାରେ। ପବିତ୍ର ଯିଏ ମାଙ୍କର ଗାଡିକୁ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି, ମା ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଲଗା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ହଲରେ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଘଣ୍ଟାଟା ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ରିଜନିଂ ର ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସିଓର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାବିକିରି ଯେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯଦି କରିଦିଆଯିବ ତାହା ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଟାଇମ ଠିକ ରହିବ। ଏଇ କଥା ସେ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡୁଲମ ଟାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଟାଇମ ଟା ଠିକ ହବ, କାରଣ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବ, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଛୋଟ କଲେ ଟାଇମଟି ଠିକ ହବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଟି ଠିକ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ମାଙ୍କ କଥାଟି ନ କରି ନିଜ କଥାଟି କରିଥିଲେ। ନିଜେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରି ଦିଆଯିବ, ସେ କଥାଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଘଣ୍ଟାଟି ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ମା ଯାହା କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଟି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। କେତେ ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା, ଏଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମ ଭିତରର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିର୍ଭୁଲ ଯୋଉ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଭୁଲତା ଆଡକୁ ନବାର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ, ରୂପାନ୍ତରଟି ନିଜ ଭିତରେ ସାଧିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥାଏ ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ସେଠି ଆଗ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କେତେ ଘଟଣା ବି ସେମିତି ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ପବିତ୍ର ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ଯଦି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ରିସେପ୍ଟିଭ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରଥମ ରିଜନିଂ ମତେ ବହୁତ ଛନ୍ଦି ଦଉଛି, ସେଗୁଡିକରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମାଙ୍କର ଧାରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ଥରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଇମ୍ପଲସିଭ ଆଙ୍ଗର, ହଠାତ୍ ଟିକେ କଣ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ରାଗି ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ରଫନେସ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟେ ଟିକେ କ୍ରୁର କର୍କଶ ଭାବ ଥିଲା। ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମିତି ହଠାତ୍ ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ, ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ କରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ମୋ ସ୍ୱଭାବର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜଡ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବଟା ତୁମର ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର, ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି, ଏହାକୁ ଯେ କିଛି ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ, ଏ ପ୍ରକୃତିଟା ତୁମର ପୁରାପୁରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଦରକାର। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କିଛି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ମା ଏଇ ଗୁଣଟିକୁ ସିଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ତା ମୋ ସତର୍କ ଭାବରେ ଯେମିତି ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ ଯେ ଏଇଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ, ଆମେ ତ କହୁ ଯେ ସେ ଯେମିତି କାମଟା କଲା ମତେ ରାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ନ ରାଗିଲେ ସେଇ କଥାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏଗୁଡିକୁ ଭାରି ସହଜ ଭାବରେ ନେଇଥାଉ। ଏଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବି ହଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଥା ବଞ୍ଚିପାରେନି, ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱଭାବର ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଭାରି ଶ୍ରମ ସଂକୁଳ, ଭାରି ପରିଶ୍ରମ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟି ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ରିଜିଡିଟି, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କଠିନ ହେଇକି ବସିଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାମାନେ ଏଇ କଥାଟି ଚମ୍ପକଲାଲ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେତେ ଶ୍ରମ ମା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରାସନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରିସିସନ ଆଉ କ୍ଲାରିଟି ଆଡକୁ ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନାଲିଟିକାଲ ପାୱାର ଥିଲା, ସବୁ କଥାକୁ ତର୍କ କରିକି ତାକୁ ତନ୍ନ କରିକିରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସେଇଗୁଡାକୁ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମା କରିଛନ୍ତି। ହୁତା ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ର ପରଫେକ୍ସନ ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କେମିତି ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର କରି କରି ତାଙ୍କୁ ଯେ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ ପରଫେକ୍ସନ କେବଳ ଶିଖଉଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଇନର ନେଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ, ବିନମ୍ର ହେବାକୁ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ମା କହୁଥିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଅ। ହୁତା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଇମ୍ପଲସିଭ ଆଉ କେୟାରଲେସ୍ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଟିକେ ଯେମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସିଯାଏ ଟିକେ କଥାକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବେ, ସେଇଟା ସେଇଠି କରିଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇପାରିଲେ ଯିଏ କି ମେଡିଟେସନ ସାବିତ୍ରୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୃତିର ଏଇଠି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଇ କୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କେତେ ଏମିତି ଯେତେ ଗାର୍ଡେନିଂ, କିଚେନ, ଯେତେ ୱାର୍କସପ, ସବୁଠି ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ନବନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଆଶ୍ରମ ତ କେବଳ ଏକ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଏକ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିକି। ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭାରି ମନ୍ଥର, ଭାରି ଅନ୍ତହୀନ। ଆମ ନିଜ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନବା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ, ମା ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ ନ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ଯାଉନି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ ମା, ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କର ମା କହୁଛୁ। ନିଜେ କେତେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛୁ, ଏତେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଅଛି, ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, କେତେ ମନ୍ଥର ପରି ମନେ ହଉଛି।
केते डाकिलेनी माँ को से तो स्वयं महासरस्वती मो भितर ये पूर्णता आनी दिंतु ना किंतु प्रकृत रे लगुच बहुत मंथर दीर्घ काल धरिकी से श्रम करुछंती आम भितर प्रकृति रूपांतर आमको जुग जुग कौन जन्म जन्म लगी जाउछि कहीं एते मंथर बोली माने होछि आ अंतहीन बोली माने होछि ना प्रकृत रे से जो कथा माँ हुता को कहले तुम्हें टिके ग्रहणशील हो चंपकलाल नहीं सॉरी पवित्र को भी से कथा कहले तुम्हें ग्रहणशील हो हायर इन्फ्लुएंस मोर प्रभाव प्रति तुम्हें जदि ग्रहणशील हब तेबे जाई तुम भितर कार्यटी शीघ्र हो पार आम भितर सेमती गोटे ग्रहणशीलता नाही ए सृष्टि भितर ए जगत भितर सेमिति एक ग्रहणशीलता एपर्यंत हेनी जे सेई महासरस्वती जो पूर्णताटी तांकर इच्छा जो पूर्णताटी तांकर उद्देश्य कारण परिपूर्ण पूर्णतार कम किसी भी तांको तृप्ति दे पारेनी सेमिति एक पूर्णता से चाहते सेति लगी आम भितर प्रबल ग्रहणशीलता थिले ही किछि से कार्य आम भितर करि पारे जेमति चंपकलाल ग्रहणशील होउछंती हेथिले तेणु हेटिबा जोगु तांको भितर एतिकी तांको प्रकृतिर नवनिर्माण से करि पारिले गोटे प्रकृति पूरा पूरी बदली गला एक प्रशांत सामर्थ्य परिणत है जोटा इम्पल्सिव आंगर थिला जीवली सी केते सुंदर भाव रे प्रशांत सामर्थ्य रूपांतरित हो गला एमिति केते गुण खाली गोटिए दुईटी जे गुण आम भीतर रही स्वभाव रही प्रकृति रही ताहा नुहे एमिति अजस्र प्रकृति जो गुड़िकर रूपांतर से करे चली तेणु निश्चित भाव रे टिकिनिखि कार्य पुंखानुपुंख कार्य श्रम संकुल हब अंतहीन मन हब आम पाई मंथर मन हब किंतु तांको कार्यटा जेहेतु कंटिन्यूअस निरवच्छिन्न सर्वांगीन एवं निर्दोष से कौन से दोष त्रुटि किछि रहबे नाही एवं से गोटे कंप्लीटली से कार्यटी करिया चाहछंती एवं ताहा भितरे कंटिन्यूटी रहिछि तेणु हमको लगुछि एटा सरुनी सरी तो जानता गोटे प्रकृति रूपांतर हो जाता ता भितर सब किसी संभव हो जाता ताहा नुहे ये बहुत श्रम साध्य कार्य से सबुठ शेष कार्य एवं सेमिति निरवच्छिन्न कार्य तार अंत नाही प्रकृत भितर जो संकल्पटी रही कर्म भितर सबु बेले से संकल्पटी सक्रिय होकर रही भितर से केबे से स्थिर कर दौनांती से संकल्पटी निरवच्छिन्न क्रिया करुची जे परिपूर्ण पूर्णता सबुठारे प्रकटित हो ए समग्र सृष्टि मध्य से पूर्णतार परिप्रकाश हब अभिव्यक्ति हब से सक्रिय रही संकल्प सतर्क होकर रही अतंद्र होकर रही अक्लांत होकर रही एते निरवच्छिन्न ए कार्य ए शब्द गुड़िक ताकू सूचय दौरान क्लांति नाही निरवच्छिन्न भाव सतर्कतार सहित सक्रिय हुई अक्लांत भाव से कर्म कर चली ऊर्धरु से नई आसी आम मानक आमको घेरिकी रही से कार्य करेंगे केमिति नकले आम प्रकृति नवनिर्माण केमिति करेंगे जदि कलाकारटी मूर्ति बा शिल्पीटी जदि मूर्ति ताको घेरी न रहे ता पाखरे न रहे ता सहित जड़ित न रहे तेरे केमिति से तार क्षुद्राति क्षुद्र दोष त्रुटि को खोजी बाहर करिवो केमिति सेठी पूर्णतार परिप्रकाश करिवो तेणु से मध्य आमको घेरी रही आमर क्षुद्राति क्षुद्र अंग को निरीक्षण करुचंती स्पर्श करुचंती एवं जेते सामान्य हेउ पछे प्रत्येक दोष त्रुटि कुटिलता अपूर्णता सबु खोजिकी बाहर करुचंती केमिति भावरे से टिके निखे भावरे सब दोष त्रुटि को खोजिकी बाहर करुचंती ताहा मध्य आमे साधक मानकर सहित मांकर जो गति धारा ताहा भीतर बुझिबा जेतेबेले अमृत सहित मांकर किछि कथाबार्ता मध्यरु आमे उद्धार करिबा
जे कौनसी जने साधक जी कि तांको भितरे से अटार जो ब्रेड से खाई पार नथिले, तांको कौन गोटे प्रोब्लेम होतला। तेणु सी चाहूले जे इंडियन केक्स माने किछि जमती फॉरेन स्टाइल रे ब्रेड टी नई अटार रे किछि जमती गोले करके किछि गोटे जिनस तयारी हो जतरे एभली किछि दियाई नथिबे से फुलिकी ब्रेड हेतिबो। तेणु ता पेट को से जगिबा पई से कहले मु एटा खाई पारुनी, मते बहुत कष्ट होछि। तो अमृता आसिकी मां को कहउचंदी जे बट मदर ऑल दैट डजंट मैटर सिंस आई एम गोइंग टू एडवाइस हिम टू मेक सम अदर अरेंजमेंट फॉर हिज फूड, मे आई टेल हिम बट दैट इन योर नेम। कहले मु तांको कहि देबी मां किछि असुविधा नहीं जे से अन्य कोटे खाद्यर अरेंजमेंट करिवे, अन्य किछि खाइबे आउ ठीक अछि मां मु तांको कहि परिबी कि मां कहिले ए कथा बोली, मां ए कथाटा कहिले बोली मु तांको कहि परिबी कि तांकर कथार शैली एवं भाव को देखी केते सुंदर भाव रे मां तांको देखी कहउछंती जे यू शुड नॉट स्पीक हार्शली टू हिम, कड़ा भाव रे केबे किछि कहिबोनी तांको, कारण से जेबेले कहिले मां को उत्साहित हेकरी हाँ मां मु तो कहि देबी से अन्य जगह अरेंज करू खाद्य एठी जदी न खाई परजे। मां संगे संग कहउचंदी ते टेक्निक भाव रे छोट पुंखानुपुंख भाव रे देखुचंदी क्षुद्राति क्षुद्र दोष ए कथावार्ता भितर भी तुम एमती हार्शली कहबनी, ताकू जम्मा एमती कड़ा भाव रे ताकू कहबनी आ कहबनी जे एटा गोटे ऑर्डर मोर बोली, केबे भी कहबनी एटा मोर आदेश बोली, बट सिंपली टेल हिम that if the ashram food does not suit his stomach, it would be better to take food from elsewhere। मां तांको धीर भाव रे बुझाई दउछंदी एटा भी गोटे भूल क्षुद्राति क्षुद्र गोटे दोष त्रुटि मध्य मां को दृष्टि रु जाएनी, धीर भाव रे कहबो मोर ऑर्डर बोले सेठी जाकी ताको धमके की कहबनी, बुझाई देबो ताको जति ता पेट रे जाउनी ताले से कोठो अन्य जगह भी किछि खाद्य खाऊ, देखिबा कौन करिबा बुझिकी ताको कह, एमिति मां बुझाई दउछंती। किंतु आम भितरे एमिति भूल गुडी को मां देखि थांती जोडे को आमे नजर भी दे परिबानी, जानि भी परिबानी। जेमती प्रीति दी मध्य कहउचंती प्रूफ रीडिंग बा छपेबार कोनोसी भूल आम आखिरे जतबेले धरा पड़ेनी से भूल मां को आखिरे ठीक धरा पड़ जिवो। आउ जेते सब कार्य से ताको सक्रिय भाव रे एवं भारी जत्नशील दृष्टि रे चाहि रही थांती। तेणु अति क्षुद्राति क्षुद्र दोष त्रुटि कोठी भी से लुचि रही परिबा, खाली आश्रमर समस्त साधकों ठारे तांकर जे दृष्टि रही था ताहा नुहे, महासरस्वती ए जगत को ए सृष्टि को सेमिति घेरी रहिछंती एवं एमिति तांकर भीतर ए जगत भितरे रहिथिबा क्षुद्राति क्षुद्र दोष त्रुटि को मध्य से ताको सजाड़बार लागिछंती एवं सबु देखी सबु अपूर्णता को खोजिकी बाहर भी करंती एवं ताहारे भीतर केते कार्य कराहेची आउ केते करिबा को बाकी अछि ताहा यथायथ ओजन करी विचार करी देखंती एवं सबु किछि भीतर दे से क्रिया करंती जे एहा भीतर ए जो अपूर्णता रहिछि एथरे केते कार्य करिबा को हबो ताहार मध्य परिमाण से स्थिर करंती केते कराहेछि आउ केते बाकी अछि। आश्रम रे साधक मानक मध्य जेतेबेले फूल तोळु थांती तांकू कहंती जे ना ना तुमे एमिति छेड़े दियो ना, ठीक करूच एभली तुमे फूलटी को काढुच ठीक अछि, किंतु एभली न छेड़े टिके आ कोमलतार सहित से जेमिति कोमलता आम पई दउची आमे मध्य ता पई सेमिति कोमल हबा, सेई भावटी रखिबा। धड़पड़ की तत्तर हेकरी काम करिवार अछि डेरी हे जिवो बोली फूल गुडे छिंडे आनिबा मां मध्य सेतिकु को मध्य मां देखि थांती। आश्रम रो बिल्डिंग हो जे कोनोसी डाइनिंग हो जे नर्सिंग होम जेते जोटी जहार सेवा कार्य हो सबु कथारे आश्रम साधक मानकर रूम को विजिट करी जानती
ଯେମିତି କାର୍ପେଟ ତଳେ ଅଳିଆ ରହିଥିଲା ମା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଟିକିଏ ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। କିଏ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଚଉତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ କରି ପକେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ଇଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଲୋକଟି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ ରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ଥର ଗତିରେ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଦରକାର। କିଏ ଅତି ବି ତରବରିଆ ଭାବରେ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସ୍ପିଡ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତି କଥାରେ, ସେଇ ସୁପ୍ ତିଆରି ହଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛୋଟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଗ୍ଲିଜେବଲ ବା ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେମିତି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଟେକ୍ନିକ କରିକି ସେ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯେମିତି ବି ଲୁଚି ଥାଉ, ସେମିତି ସେଇ ଭୁଲକୁ ସେ କାଢି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଟା ଲୁଚେନି, ତାକୁ କେହି ବି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସାଧକ ମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୁମ୍ ଟିକୁ ସଜଡା ଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ସଜଡା ହୁଏ, ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବତେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ହବ, କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହବ, କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡିକ ପରଫେକ୍ଟଲି ସବୁଦିନ ସଫା ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡିକ ଆଇରନ୍ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଏଇଠିକି ଟିକେ କୋଉଠି ଫୋଲ୍ଡ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ, ମା ତାକୁ ସଜାଡନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଲୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜେ ଚଉତନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ରିଙ୍କଲ ହବାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଚଉତନ୍ତି। ଏତେ ପରଫେକ୍ସନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ଏମିତି ସେ ପରମ ଯତ୍ନରେ ସବୁ କଥାକୁ ଢାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡିକ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମନଟି ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମନଟି ହେଇଯିବ କଣ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣଟି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଉଦାର ହେଇଯିବ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ। ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର। ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ଯେମିତି କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଯେମିତି ବିକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ। ଏବେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିକୃତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ମନ ଭିନ୍ନ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି, ପ୍ରାଣ ବି ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ତରକୁ, ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାକୁ ସେ ଯେମିତି ଫେରିବ। ତେଣୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାକୁ ଖୋଜି ସଜାଡିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମ ନିଜର ବି ଆମେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଆମକୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ପର୍ସିଭରେନ୍ସର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଠିକ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛେ, ଜାଣିଛେ ଏଠି ଭୁଲ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛେ, ମା ପସନ୍ଦ କରିବେନି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତାହେଲେ କେତେ ସିଏ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ପୁଣି କେତେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁଣି କରି ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ। ଏମିତି ଚିରକାଳ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ବୋଧି ଜାଣିଛି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର
ଯୋଗ୍ୟ କାଳ, ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ କେତେ ଗଭୀରତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ତର ବୋଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣଟେ କରିବାକୁ ହବ, କଣଟେ ଆ ଭିତରେ ବାହାରିବ, କଣଟେ ଆ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପଲସିଭ ଆଙ୍ଗରଟା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା ଦରକାର, ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ତୁମ ଭିତରୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ କରିପାରିବାନି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସବୁ ରହିଥିବା ଯୋଗୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରମ ସଂକୁଳ ହଉଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ କାଳ, ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା, ତାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆଡକୁ ମତେ ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି ଧାରାରେ ଯେ ତାକୁ ନେବେ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି, ତାହା ନୁହେଁ। କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣ। କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ जी ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆସକ୍ତି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ବାପା ମା ତୁମର ସବୁ କିଛି ତ ଆମେ, ଆମଠାରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ରୁହ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରୁହ। ଆଉ କିଏ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଧାରା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ହଉ ଯାଅ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ, କିଛି ଦିନ ରହି ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଦେଖିକିରି ଚାଲି ଆସ। ତାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ କୋଉ ଧାରା, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି, କିଭଳି କରିବେ, କାହା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ତାଙ୍କରି ଧାରାରେ, ଅଯତ୍ନ ଅବହେଳା ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଏକବାର ବିରୂପ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଯୋଡା ତାଳି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ କାମଟା କରିଦେବା, ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି ଯେମିତି ଘରଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ମା ଆସିଲା ବେଳକୁ କାର୍ପେଟ ପଡିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଖୁଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ଯୋଡା ତାଳି ଦେଇକି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା, ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇନଥିବ। ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ଏହା ସିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବହେଳା, ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡିଛି ସେଇଗୁଡିକ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଶ୍ରମରେ ବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବହେଳା ମା କାହା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ସେ କରୁଥିବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଯଦି ବାକି ଥିବ ଅନଫିନିଶ ହେଇକି ଥିବ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମାନେ ଧର ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ସାଇଥିବା ହଉ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରୟର ଟିକେ ଖୋଲା ରହିଯାଇଛି ହଉ, ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ଏମିତି ଅଧା କରିଛ, ୟାକୁ ଠିକରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଯାଅ। ଏଭଳି ଟିକିଏ ବି କଥା କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କର, ସେ କହନ୍ତି ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବିରୂପ କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡିକ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଟିକିଏ ବି କଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡର ଯଦି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି, ଅଧା ହାଫ ଡନ୍ କାମଟିଏ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାତାବରଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ଯେ ତାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ଘରେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଏମିତି ପଡିଛି, କାହା କାହା ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସୋଫା ଉପରେ ଏତେ ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଏୟା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଏଠି ସେୟା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ହଁ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ରଖିଥାଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ତ ଏମିତି ପଡିଥାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ସମସ୍ତେ ଚପଲ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଚପଲ ଗୁଡିକ ସଜେଇ ରଖାଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଚପଲଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଯାଉ।
कि से प्रति दृष्टि न थाए सेटा सब हाफ डन वर्क जोड़ा कि से मोटे भल पाते ताकू कंप्लीट करबा पई चाहंती काहेकि ना तार वाइब्रेशन से वातावरणटा भितर एमिति गोटे विशृंखला भरीदेव से केही भी आक्रांत हेबा एवं ताहा ही करिवो एवं से वातावरण रे से विशृंखलाटी भरिकी रहबो जोटा कि माँ चाहंतेनी सेटा पूर्णतार प्रबल विरोधी से वातावरणटा आश्रम बिल्डिंग रो काम चलुला बेले माँ निजे सब आसिक देखती जदि किसी एमती कथा अच्छी एणे तेणे पड़ी से तांकर जंत्रपाति गुड़िक ठीक रे साइज रे रखी नांती माँ से ही बतई था ये तो महासरस्वती प्रति जगार से जाई पहुंचती एवं सेमती हाफ डन काम गुड़ी को परिपूर्ण करने लगी प्रति मुहूर्त से समस्त को शिक्षा दे था कारण युवाक प्रकृति भारी अप्रिय भारी विरोधी लक्ष्य भ्रष्टता अर्थात लक्ष्य आमर पूर्णता से भीतर जी भ्रष्ट होची से बाहरी जाऊची अपूर्ण करके सब कथा रखुची एगुड़ा पसंद नुहे कौन से कथार जो अपव्यवहार करागला जमी माँ कईची उदाहरण देते गोटे कईची जमी मटेरियल थिंग्स री कईची जदि गोटे कईची थाए कोटे जरी कटा जीव पेपर कटा जीव बा गोटे कईची थाए कोथरे आम रेशम सूता को काटिबा किंतु से कईची रे एटा काटी पकेबा तापर धार नथिबो व्यस्त होइकरी आम मोर कईची खराब हो गला माँ कहनी मो पाखक आसिकी तुमे कहूच मो कईची खराब हो गला किंतु तुमे कौन करिच एमती केते गुडे कथार तुम अपव्यवहार करुच जेभली ताको व्यवहार करबा कथा करूना हो तांको भल लगेनी जेतेबेले तांकर कार्य हुए कंप्लीट हुए से जेतेबेले सब कौन से कार्य को तांकर स्पर्श दे थांती ताहा केते परिपूर्णतार परिप्रकाश करे ताहा मध्य आमे जानि परिबा केते माँ पार्थिव वस्तु गुड़ाक भी बहुत जत्न नौथिले तार दुरुपयोग जमती न हुए कारण से पार्थिव वस्तु भितर एमिति गोटे चेतना रही से चेतना को माँ धरी रखा चाहती माँ कहती जे ये जो पार्थिव वस्तु गुड़ाक ना ता भितर जो चेतनाटी रही से चेतनाटी जानी पारे जे तार अपव्यवहार करा एवं से विरोध भी करे से अर्थात से गोटे रेजिस्ट करे से अपव्यवहृत हवा चाहेनी तेणु माँ तांकर से सबु किछि जत्न सब बेले कहते तेणु अजत्न अवहेला ये सब कथा तांको पसंद नहीं गाड़ी टी खराब होती पड़ी तो पड़ी आ के दिन पर सजाड़ा हो चलती तो देखा कौन से जिनसटे गोटे असुविधा रही भांगी जाइए टिके आम सेमती व्यवहार कर चलचे रिपेयर करवा दरकार गोटे छुंचीटे हजि जाइए माँ रूम रे नई पड़ी खोजार लगी एमती पूरा उंडी उंडी तापर जो साधक जने पचारे माँ कौन खोजुंट छुंचीटे पड़ जाइए खोजुची कौन से छुंचीटे ना चली न था आ गोटे छुंची किणा हो पारि था किंतु माँ चाहते तार यथार्थ व्यवहार हो एमती कोटे पड़ जाए से हजि जाऊ ताहा नुहे ए प्रति अजत्न एमती अवहेला तांको पसंद नुहे तेणु तांको कार्यटा केते परिपूर्णता को नेइकरी हेइतिबो एमिति सामान्य सामान्य कथा गुड़िक भितर भी आमे जानि परिबा अनेक घटना एभली रही समस्त घटना को तो आमे एठी उपस्थापन करि परिबा नाही कि सब कथा पई हमको समय भी अंटिबो नाही किंतु ताहार भितर जानि परिबा जे किभली से सब कथा को ध्यान दे थांती रूपांतर पाई तांकर श्रम सबु बेले जेतेबेले तेणु तांकर कार्यटा जेतेबेले होची सबु किछि आउ किछि दोष ता भितर नथिबो जेते कार्यटी तांकर संपन्न होई चलीची ता भितर दोषयुक्त है कि किछि नाही सबु पूरा निर्भुल परिपूर्ण चमत्कार हेथि एते जे खुंटी नांटी पर्यवेक्षण करचंती एते जे सबु किछि को सजाडुचंती तांको कार्य रे आउ चमत्कार से न हो कौन बाकी पारे आश्रम बिल्डिंग रो रंग दबा कांथरे कोठी रंगटीर परिमाण अधिका है जाइछि कोठी कम है से सब को भी मां ध्यान देंती कोठी टिके खराब देखा जाउछि
କଲରଟି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଲାଗିନି, ସେଇଠି ବି ମା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗଟା ଦିଆଯାଉ ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାମାନେ ସେଥିରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କିଛି ରହିବନି। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିକି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ କେତୋଟି ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଆଶ୍ରମର କଥା। ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟି ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରମ। ତେବେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମହାସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଆମ ଭୁଲକୁ ସହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା, ସେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଢୁଛନ୍ତି। ସବୁକୁ ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତ ଆମେ ଅଗଣିତ, ଗଣି ବି ପାରିବାନି। ସେଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଦୟା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହଜରେ ସେ ବିମୁଖ ବା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ମା ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, ଏସବୁର ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁନି ମା। ମୁଁ ତ ପାରୁନି, ମୁଁ ତ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ହୁଅନି ମୋର ଶିଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି, ମୋରି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୋରି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ କେବଳ ଏ କଥାଟି ଚାହଁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ତେଣୁ କେତେ ସେ ଆମଠୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିନି, ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତିନି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ମା ନିରାଶ ହଉଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ନିଜ କଥାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବି ବଦଳନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରମାଣେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି, ମା ଯଦି ନିରାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭାବନା କେବେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତା? ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତି ଏକମୁଖୀ ହୁଏ, ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ହେଉ ସରଳ ଏକନିଷ୍ଠ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଏକମୁଖୀ ହୁଏ। ଏକମୁଖୀ କାରଣ? ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ରଖିଥିବୁ। କଣ? ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ, ଯୋଉ ପରଫେକ୍ସନରେ ଡିଭାଇନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ ଆମ ଭିତରେ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇ ମା ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ସେଇ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଏକମୁଖୀ ହବ, ସେଇଠୁ ଆଉ ଡାଇଭର୍ଟ ହବନି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହିଁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ। ସେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସରଳ ହବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଛନ୍ଦ କପଟ ଛଳନା ଭିତରେ ରହିବୁ, ଉପରେ ଦେଖେଇ ହଉଥିବୁ ଆମେ ବଡ ସାଧକ। ମା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ବଡ ସାଧୁଟିଏ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ତୁମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଆସୁନ। ଏମିତି ଜଟିଳ କାହିଁକି ହଉଛ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇକି ଯିବି, ଭଲ ଦେଖେଇ ହେବି, ମୁଁ ସାଧକ ହେଇକି ଯିବି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇକି ଯାଉଥିବି ଦେଖେଇ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସରଳତା ଆମ ଭିତରେ ରହୁନଥିବ। ତାହା ନୁହେଁ, ଏମିତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ସରଳ ହୋଇ ଉଠିବୁ, ସିମ୍ପଲ। ଆମେ ଯାହା ତାହା ହିଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ମା ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯେମିତି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦଉଛି। ଏବେ ହେଉଛି ସରଳତା। ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ମାଟି ବୋଳି ହେଇଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିବ। ସେ ଲୁଚେଇକିରି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସରଳତା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକନିଷ୍ଠ ହବୁ, ଏକ ନିଷ୍ଠା ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରହିଥିବ। କାରଣ ଦ୍ୱିଧା ଚିତ୍ତ ସେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅଭିନୟ, ଛଳନା, ଆତ୍ମ ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିତୃ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଭାବରେ ମାତା, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ, ଧୀର ଆଳସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜ୍ୱଳ ହାସ୍ୟରେ ବିଷାଦ, ଅବସାଦ, ଅସ୍ଥିରତାର ସକଳ ମେଘକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଧିକା ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡି ଏଇଠିକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମା ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେମିତି ହେଇପାରିଲିନି, କଣ କରିବି? ମା ନିଜେ ଗୋଟେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ପରି, ମାତା ପରି ଆସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦ ନା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୋଭାଦି ଯେ ମୋର କଣ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ମାଙ୍କୁ 3-4 ଥର ପଚାରିଲେ, ପ୍ରତିଥର ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ରୂପାନ୍ତର ହବ ମା? ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛ। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର କଣ ରୂପାନ୍ତର ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହବ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଛ, ନୁହେଁ କି? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ହେବ ହେବ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କୁହେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଶକ୍ତି ବି ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ହୁଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏମିତି କମ୍ପନ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲି ମା ମତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର ମା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ, ଏଇଭଳି ଭାବ ସେ ହିଁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିକିରି ସେଇ ଚିର ପ୍ରକାଶିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଦେଖ ରୂପାନ୍ତରର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଏଗୁଡାକ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି କଣ ସତରେ ବଦଳିବ? ସତରେ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ? ତାହା ବୁଝି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଭରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଭୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତନ ପ୍ରକୃତିର ସମଗ୍ରତା ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି, ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା, ସେଠି କଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? କଣ ଏଇ ମଣିଷଟାର ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବଦଳିଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା? ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ପରଫେକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ଭାରି ସରଳ କଥାଟିଏ ମା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି କଣ? ମାଙ୍କୁ ସାଧକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ପରଫେକ୍ସନ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପରଫେକ୍ସନ? ଅମ୍ବୁଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ ଦ ଡିଭାଇନ ୱାଣ୍ଟସ ଅଫ ଅସ୍। ସେଇଆ ହୋଇ ଉଠିବୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବୁ। ଏଇ ହଉଛି ପରଫେକ୍ସନ। ଏଇ କଥାଟି ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଆମ ଭିତରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଦୃଢତା, ଅନେକ ଅଚଞ୍ଚଳତା, ଯଦି ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ତ କିଛି ହବନି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏତେ ଶ୍ରମ ସଂକୁଳ, ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଏତେ ଅଧ୍ୟବସାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା, ଅଚଞ୍ଚଳା ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ଦୃଢତା ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସକାଶେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ
परिपूर्ण हब केतेबेले जेतेबेले महासरस्वतींकर टच सेठी आसीबो। तेणु से माने आंको ऊपर निर्भर करी रहिछन्ति, ए शक्ति को अवलंबन करिक रहिछन्ति। एवं जेतेबेले महासरस्वतींकर कार्य ताहारी उपरे हुए, सेमानंक कार्य करा जाई थाए ताहारी उपरे महासरस्वतींकर कार्यटी हुए, सेतेबेले सबु जिनिस एई कथा गुड़िक स्थूल वास्तव भित्ति को से सुनिश्चित कर दियंती, सुदृढ़ करंती एवं सर्टेन कर दियंती। सबु अंग प्रत्यंग सविस्तार रे प्रस्फुटित कर दियंती, जो गुड़िक प्रस्फुटित है नांती, विकृति मध्य रे रहिछंती, से माने यथार्थ प्रस्फुटन तांकर हेनी, यथार्थ स्वरूप रे अभिव्यक्ति हेनी, से अभिव्यक्ति आड़ को नहीं जानती, तांकर यथार्थ स्वरूप प्रकाशित हो। एवं एई समग्र इमारत को जेमिति गोटे लौह कवच रे दृढ़ कर दियंती, एभली गोटे स्तर को से नहीं जानते। परफेक्शन एमिति लेवल एभली, कारण परिपूर्ण पूर्णतार कम किछि भी तांको तृप्ति दे पारेनी ना, ताठु टिके किछि कमी गले तांको भल लागेनी। तेणु सी सब गुड़िक देखु थांती आश्रम रे पिला माननकु सेमति जतेबेले कोनोसी जिनिस से माने एणे तेणे पकई दै थांती, तांको भी कहथांती जे तुमे ए सब को सजाड़ी रख, एबे ठारो ए कथा को सिख, जहा फल ग्रहणशीलता आसीबो से परिपूर्णता पाए। कोनोसी कार्य अपूर्ण करके रखा जीवनी, केते दिव्यतर महत्तर कथा ता भितरे से समस्त को शिखैछन्ति। केवल मा रूप से एठी आसी आम मानक भितरे से महासरस्वती स्वरूप रे क्रिया करिछन्ति। तांकर जो प्रभाव समस्तଙ୍କ उपरे किभଳି भाବରେ ଆସିଥାଏ ताहा मनादाଙ୍କ सहित मांकर कथोपकथन रे आमे पाइबा। If you have an imperious need of perfection in your heart, in your actions, in all that you do, even in your attitude, to be more and more perfect, then be sure that you are under Mahasaraswati's influence. जदि तम भितरे कहउछन्ति, जदि तम भितरे गोटे परिपूर्ण पूर्णता लगी गोटे तीव्रता रही, एमिति परिपूर्ण पूर्णता लगी गोटे तीव्र इच्छाटी आवश्यकताटी अनुभव होची पूर्णता आड़क जीवा पाई, तुम हृदय भितरे, तुम कर्म भितरे, तुमर समस्त कार्यकारिता भितरे, तुमर मनोभाव रे सबुथिरे अधिक रु अधिक जदि परिपूर्णतार इच्छा आसुची तीव्रतार सहित, ताहले जानी रखिबा हबो तुमे महासरस्वतींकर प्रभाव रे रहिछ। एटी आम जीवन रे आमे मध्य परखि परिबा स्वयं महासरस्वती आम जीवन उपर केते प्रभाव रखिछन्ति कि नाही, बा आमे से प्रति ग्रहणशील हेचु कि नाही, किछि कथा तांकरि ठारु ग्रहण करि पारुछु कि नाही, एथिरु बुझी परिबा। तेणु मा कहउछन्ति यू मस्ट डू एवरीथिंग फॉर परफेक्शन, प्रत्येकटी कर्म परिपूर्णता लागि करिबा हबो, ओनली फॉर परफेक्शन, केवल परिपूर्णता लागि, कोनोसी अपूर्णता, कोनोसी काम चला, कोनोसी अधापंतरिया कथा करिबा नाही। एवं एई केवल बाह्य कर्म रे नुहे, आंतर परिपूर्णता मध्य आम भितरे आमे चाहिबा उचित। एवं जेतेबेले एई कथा आमे तीव्रतर भाव रे चाहिबु, सेतेबेले ही महासरस्वती प्रभाव प्रति आम भितरे उन्मिलन आसीबो एवं तांकर प्रभाव उपरे आमे रहि परिबु, परफेक्शन नाड को जाई परिबु। आम चेतना भितर आम जदि गोटे तीव्र आस्पृहा आवश्यकता अनुभव करूछु ए परफेक्शन पाई, ताहले ताहले मां कहउछन्ति निश्चित भाव रे निश्चित हो जाओ जे महासरस्वती तुम ऊपर दृष्टि रखिछन्ति, तुमर जन्म ऊपर दृष्टि रखिछन्ति, तुमर कार्य ऊपर दृष्टि रखिछन्ति एवं तांकर प्रभाव रे प्रभावित करी तुमको पूर्णता रूपांतर आड़क नहीं जाउछन्ति। ई होछन्ति स्वयं मां महासरस्वती, जहांकर महिमा, जहांकर कार्यधारा, जहांकर दिव्य स्वरूप वर्णना कले सरे नाही। किंतु आमर ए क्षुद्र ज्ञानर परिसर भितरे केवल किछि मात्र धरिबार प्रयास करूथाउ,
सेई क्षुद्र प्रयासटी को आज तांकर चरण रे कृतज्ञतार सहित निवेदन करुछि। तांकरी चरण रे मोर समस्त पूर्णतार अभिप्सा को निवेदन करुछि। अपा भाई माननकु अंतररु धन्यवाद। वंदे मातरम। अशेष अशेष कृतज्ञता धन्यवाद। अत्यंत सुंदर सरल और हृदयस्पर्शी आपणकर उपस्थापना रही। अति सरल साधक मानकर उदाहरण माध्यम अपा आम मान को प्रभुंकर ईश्वर रचित पुस्तक प्रत्येक पंक्ति गुड़ी अति सरल भाव में आलोचना करते। मेन थिला जे महासरस्वती कार्यधारा है परिपूर्ण पूर्णता। आम परिपूर्ण तो पूर्णता अगर जावाई आम प्रथम आवश्यक है ग्रहणशीलता। अपा केते सुंदर भाव में हुता चंपकलाल पवित्र प्रीति दीदी केते उदाहरण दे आमको बुझाई। हुतांकर केमती पेंटिंग पेंटिंग विषय आग्रह थिला, अन्य विषय केयरलेस थिला, अजत्नशील से थिले। माँ किंतु तांकु तांकरी विकास दिगरे माँ तांकु आगे नहीं थिले। केवल से ग्रहणशील थिले बोली चंपकलाल भी सही परी तांकरी भी बहुत ग्रहणशील से थिले। सेथिपे तांकु माँ सुंदर भाव में सही परिपूर्णता दिगरे आगे नहीं थिले। महासरस्वती दाबी है परिपूर्णता। महासरस्वती कार्य है परिपूर्णता। से नवनिर्माण करती कार्य निरवर्तित चली थाए। सृष्टि जो कार्य होची परिपूर्णता दिगरे से आमको से रूपांतर दिगरे आगे नहीं जाती। से आमको आवश्यक मेन है आम आवश्यक है ग्रहणशीलता। से ग्रहणशील आ तीव्र भाव में आम आस्पृहा करवा दरकार। तीव्र आस्पृहा रही दरकार से पूर्णता दिगरे आम केमती आगेबा, परफेक्शन दिगरे केमती आगेबा। महासरस्वती कार्य आम भीतर निरवच्छिन्न चलो। प्रकृत में महासरस्वती कार्य धारा कौन? दैनंदिन जीवन में विश्व सृष्टि क्रिया पूर्णतार से देवी कार्यधारा को बुझा आम अनुभव में आनिबा। एक प्रश्नवाची आम बहुत कथा शुणुचे, अध्ययन करुचे, सभा समिति जाऊे, किंतु जितेबाला आम मान प्राक्टिकल लाइफ में प्रयोग करने पड़ुछि से जगह आम पछे जाऊे। आम देखा माँ विभिन्न संगठन मानक कि आम प्राक्टिकल लाइफ में भी हो उत्साह उद्दीपन आम जो कार्य आरंभ करते कार्य संपन्न होगा समय ठीक से पूर्वर आग्रह उत्साह न थाए। कारण महासरस्वती गुण बा शक्ति आम मान भर कम निश्चय कम रही है। किंतु से एते करुणामयी आम जिते शत शत त्रुटि को आम धैर्य सहित सह कर आम चेतनार अग्रगति जिते व्यर्थता आसले से आमको परिपूर्णता दिगरे अग्रसर कराई नहीं था। आंभ मान निकट गोटे कंडीशन थाए कि आम मान संकल्प जपरी एकमुखी आम मान आस्पृहा जमी एकमुखी हम आम मान जपरी सरल एकनिष्ठ रहा सेपरी अनेक कथा अपा आमको सुंदर भाव में आलोचना रखी। वर्तमान आमर समय अतिक्रांत हो जाइए। परिशेष में पुणी थे अपा को कृतज्ञता ज्ञापन कृतज्ञता जनाऊँगी। महाप्रभु पादपद्म यही समस्त आलोचना को निवेदन करी रहुछि। समस्त को प्रणाम। आसंता कालीर प्रोग्राम विषय अवगत कराउछि। कालीर आलोचक होउछंती आमर अति प्रिय पूज्य श्रीजुक्त राधाकांत मिश्र भाई और परिचालना करिवे श्रद्धेया श्रीमती अमिता रायपा। विषय वस्तु है दिव्य जननी अन्य महारूप मध्य अच्छी जो मानक आविर्भाव अति मानसर सिद्धि सकाशे अपरिहार्य। विषय काली पुणी आम भाई शुणा एवं रोची। वंदे मातरम। भिक्ति टू द डिवाइन मदर, भिक्ति टू द डिवाइन मदर, भिक्ति टू द डिवाइन मदर।